भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीपुष्पदन्त उवाच महीं नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाद्येशस्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। स कस्य स्तोतव्य कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे पर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा गतिसुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिष्ठुषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधति हैके जडधियः। किमिह किङ्काय सखलु किमुपाय त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्केश्वर्यै त्वयि
अनवसरदुस्तोहतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवज्जननेकः परिकरः यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापतजुषां नृणामेको गम्य त्वमसि वयसामर्णव इव महोक्षात्कट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। गई वखते આપણે 8મો શ્લોક જોતા હતા, જેની અંદર ભગવાન પાસે સંપત્તિ કેટલી છે, ભગવાનનું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન શું છે, એ અહીંયા પુષ્પદંત કહે છે. એટલે કે ભગવાન પાસે કેટલી સંપત્તિ છે, શું છે એની પાસે. એ વખતે જોયું પ્રમાણે મહોક્ષઃ ખટ્વાંગઃ. મહોક્ષઃ એક વૃદ્ધ બળદ છે. એ વખતે આપણે જોયું ને, અત્યારની પરિસ્થિતિ આવી છે કે લોકો પેલું ટ્રેક્ટરથી ખેતી કરે છે, એટલે અત્યારે બળદની કોઈ કિંમત નથી રહી. અને એમાંય પાછું આ તો વૃદ્ધ બળદ કે જેનું જે કંઈ કામમાં ના આવે એવો વૃદ્ધ બળદ. મહોક્ષઃ ખટ્વાંગઃ. ખટ્વાંગઃ એટલે પેલું ટી, જે લાકડાનો ટી આવે, ભગવાન બેઠા હોય પેલું ટેકો રાખીને બેઠા હોય ને એ ટી લાકડાની. પરશુ એટલે ફરસી. અજીનમ. અજીનમ એટલે ચર્મ. ભગવાને ચર્મ પહેરેલું વસ્ત્ર શરીરને ઢાંકવા માટેનું, એ પણ શું છે? પશુનું વસ્ત્ર છે. અચ્છા, અજીનમ. ભસ્મ. ભસ્મ એ પાછી કેવી ભસ્મ? સ્મશાનની ભસ્મ, કે જેની કોઈ કિંમત નથી, એનાથી લોકો આગા ભાગતા હોય. સ્મશાનની ભસ્મને કોઈ હાથે ન અડાડે, બરાબર છે? એટલે એ ભસ્મ જે છે એ જેની કોઈ કિંમત નથી, એ ભસ્મ. ફણિનઃ નાગ, સર્પ, કે જેનાથી બધા લોકો ભાગતા હોય, જે કોઈ ઈચ્છે નહીં કે અમારી પાસે હોય. આજે ભગવાનની બધી વસ્તુ જે છે, આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે કોઈને જોઈતું નથી. કોઈને વૃદ્ધ બળદ નથી જોઈતો, બરાબર છે? કોઈને ભસ્મ જોઈતી નથી, કોઈને ફરસી જોઈતી નથી, બરાબર? કપાલમ ચેતી યદ. કપાલમ ખોપરી કોને જોઈતી? કોઈને નથી જોઈતી. તવ વરદ તંત્રોપકરણ. હે વરદ, દ એટલે દેનાર, વરદ જે વરદાન આપનાર છે, એવા હે ભગવાન, તવ તંત્રોપકરણમ. આ તમારા તંત્ર ઉપકરણમ છે, એટલે આ તમારો સામાન છે. આટલી વસ્તુ છે, આટલું તમારું આઈટી રિટર્ન છે, કે આમાં શું છે ભગવાન પાસે, બરોબર ને? ઘણા માણસો બધા પેલા સાહેબ કરતા હોય. શું કામ સાહેબ કરતા હોય? એ સાહેબ પાસે કરોડો રૂપિયા છે, બરોબર ને? પેલી BMW ફરે છે. BMW 50 લાખની એક કાર જ આવે ખાલી, એવી BMW કારમાં ફરે છે. અને જે આવે ને બધા આવે એટલે આમ પૈસાની છોડ ઉડે છે, બધાને પૈસા વેરતા જાય છે.
એટલે જેને પૈસા જોતા હોય સાહેબ 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 કરતા આવી જાય. તો ક્યારે આવે? પૈસા હોય તો આવે. બરોબર છે ને? અહીંયા ભગવાન પાસે શું છે? કાંઈ નથી. તો કોણ આવશે એની પાસે? કોઈ નહીં આવે. રજા. પણ ભગવાન તમારી પાસે કાંઈ છે નહીં, એટલે આવા સ્વાર્થી લોકો છે તો તમારી પાસે નહીં આવે, કે જે લોકો માત્ર પૈસા પાછળ જ પડતા હોય એવું નહીં આવે. પણ છતાંય સુરાસ્તામ તામ વૃદ્ધિમ દધતી છે ભવત ભ્રુ પ્રણીતા. ભગવાન તમારી પાસે કાંઈ સંપત્તિ છે નહીં, પણ છતાંય તમે કેવા છો કે તમારી એક આંખ ફરકી જાય ત્યાં તો દેવતાઓ માલામાલ થઈ જાય. ભ્રુ પ્રણીતા, તમારી આંખ જે ફરકે, તમારી આંખ પેલા કુબેર ભંડારી પૂછે કે ભગવાન દઈ દઉં, એટલે ભગવાન ખાલી આંખ કહી દે કે હા દઈ દો, ફિનિશ. એવું છે. તો ભગવાન તમે કેમ કઈ રાખતા નથી? તમારી પાસે આટલી તાકાત છે કે તમારે કારણે દેવતાઓને તમારી આંખ ફરકે જાય તો દેવતાઓ સમૃદ્ધ થઈ જાય. તો ભગવાન તમે કંઈક રાખો ને, તમારી પાસે રાખો ને, થોડી ઘણી સમૃદ્ધિ રાખો. કંઈ કેમ નથી રાખતા? નહીં સ્વાત્મા રામમ વિષય મૃગ તૃષ્ણા ભ્રમયતી. ભગવાન કે મારે કાંઈ જોઈતું નથી. કેમ નથી જોઈતું? કેમ કે જેને આ બધી વસ્તુઓ જોઈ છે, જે વ્યક્તિ આવી સંપત્તિ પાછળ પડી છે, જે વ્યક્તિ એ સંપત્તિ ન હોવાને કારણે પોતાની જાતને અધૂરી માને છે, જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનનું ધ્યેય છે આવી સંપત્તિ માને છે, ભગવાન કે એ તો બધા કેવા છે? વિષય મૃગ તૃષ્ણા ભ્રમયતી. એ બધા વિષય મૃગ તૃષ્ણામાં ભ્રમણ કરનારા છે. પરંતુ નહીં સ્વાત્મા રામમ વિષય મૃગ તૃષ્ણા ભ્રમયતી. સ્વાત્મા રામમ, જે પોતાના સ્વરૂપની અંદર રમણ કરે છે, સ્વ આત્મા રામમ, સ્વાત્મા રામમ, જે પોતાના આત્માની અંદર રમણ કરે છે. આત્મા એ જ પરમાત્મા છે એવું જ્ઞાન છે અને પોતાના આત્મામાં રમણ કરે છે, એ જ ખરેખર સાચા સુખનો સ્ત્રોત છે. બીજા બધા સ્ત્રોત કેવા છે? તો કે ખાલી દેખાવના જ છે. હકીકતે એ મૂળ સ્ત્રોત ક્યાંનો છે? તો કે મૂળ સ્ત્રોત તો છે આત્માનો જ છે. એ સુખ બધું જ્યાં કઈ વિષયોમાં સુખનો અનુભવ થાય છે એ કે વિષયોનું પોતાનું સુખ નથી, એ તો ખરેખર આત્માનું જ સુખ છે કે જે આપણને વિષયો દ્વારા જાણે કે અનુભવાતું હોય છે. હકીકતે વિષયોમાં સુખ દેવાની કોઈ શક્તિ જ નથી. પરંતુ બીજા બધા લોકો છે, આ દેવતાઓ વગેરે જે છે, એ લોકો શું માને છે કે અમારે આવી બધી સમૃદ્ધિ જોઈશે અને અમારી પાસે સમૃદ્ધિ હશે તો અમે સુખી થઈશું. દેવતાઓને કેમ વાત છે? બધા મનુષ્યો એવા છે, એટલે મનુષ્યો એવા છે, દેવતાઓ એવા છે કે જે દેવતાઓ પાસે જ્ઞાન નથી એ લોકો હંમેશા આવી સમૃદ્ધિઓની પાછળ થાય છે. પરંતુ ભગવાન તમે કેમ નથી રાખતા? નહીં સ્વાત્મા રામમ વિષય મૃગ તૃષ્ણા ભ્રમયતી. જે આત્માની અંદર રમણ કરનાર છે એ કોઈ દી આવા વિષયોની પાછળ રમણ નથી કરતો. ભગવાન તમે એવા છો કેમ? એટલા માટે થઈને તમે આ વિષયોની પાછળ ફરતા નથી. તમારી પાસે કોઈ વિષયો નથી, છતાં પણ તમે કેવા છો? સ્વાત્મા રામ. તમે આત્માની અંદર રમણ કરનારા છો અને એટલા માટે તમારું મન જે છે એ આવા કોઈ વિષયોની અંદર જતું નથી. ગઈ વખતે આપણે જોયું અને ત્યાર પછી હવે 9મા શ્લોકની અંદર જરાક બધા જે જુદા જુદા માન્યતાઓ છે, જુદી જુદી માન્યતાઓ છે, જુદા જુદા દર્શનો છે, એના વિશે વાત કરે છે. શું કહે છે? જો 9મા શ્લોકમાં કહે છે, ધ્રુવમ કશ્ચિત સર્વમ ધ્રુવમ કશ્ચિત સર્વમ સકલમ પરસ્ત્વ ધ્રુવમિદમ સકલમ પરસ્ત્વ ધ્રુવમિદમ પરો ધ્રવ્યાધ્રવ્યે પરો ધ્રવ્યાધ્રવ્યે જગતિ ગદતિ વ્યસ્ત વિષયે
जगति गदति व्यस्त विषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वाम् स्तुवन् जिह्रेमि त्वाम् न खलु ननु दृष्टा मुखरता न खलु ननु दृष्टा मुखरता। આ શ્લોકની અંદર ભગવાનને એક નવું નામ આપે છે, પુરમથના. હે પુરમથના. શું કે છે અહીંયા? જુદા જુદા દર્શનો છે. આ બધા દર્શનો એ લોકોનું કંઈક જુદું દર્શન છે, કંઈક માન્યતા છે, એ લોકોનો કંઈક વિચાર છે, એ લોકોની કંઈક કલ્પના છે, જગત વિશે, ઈશ્વર વિશે, આત્મા વિશે, બધા એ લોકોની કંઈક કલ્પના છે. કંઈક એ લોકોએ કંઈક રજૂઆત કરી છે કે અમે એવું માનીએ છીએ કે આવું છે. એમાં અમુક લોકો શું કહે છે? ધ્રુવમ. કોઈ શું કહે છે કે આ જગત કેવું છે? ધ્રુવમ. આ જગત સત્ય છે. અચ્છા. અને હંમેશા નિત્ય છે. સત્ય છે અને નિત્ય છે. નિત્ય છે એટલે સત્ય છે કે આ જગત હંમેશા રહે છે. જગત હંમેશા રહે છે, નિત્ય છે, અને નિત્ય છે એટલે સત્ય છે. જગતનો આપણને અનુભવ થાય છે એટલે સત્ય છે, અને સત્ય છે એટલે નિત્ય છે. કેમ કે જે સત્ય હોય હંમેશા નિત્ય હોય, અને જે નિત્ય હોય એ જ હંમેશા સત્ય હોય. એટલે એ લોકો કહે છે કે આ જગત નિત્ય છે, ધ્રુવમ, સત્ય છે. ત્રણેય કાળમાં છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જગત ચાલ્યા જ રાખે છે. આ જગતનો ક્યારેય અંત જ નથી આવતો. એટલે માટે આ જગત કેવું છે? તો કે છે નિત્ય છે. કેમ કે આ જગતનો જન્મ નથી થતો અને જગતનું ક્યારેય મૃત્યુ નથી થતું. એટલે આ જગત જે છે એ ચાલ્યા જ રાખે છે. તો પેલા કે ના ના એવું નથી, જગત ચાલ્યા નથી રાખતું. જ્યારે આખી સૃષ્ટિનો જ્યારે લય થઈ જાય, પ્રલય થઈ જાય, ત્યારે આખું જગત નાશ પામે છે, પછી ફરીથી પાછું ઉત્પન્ન થાય છે. તો કે ના ના એવું નથી, જગત નાશ નથી પામતું, એ જ જગત છે કે જે પાછું આપણી પાસે આવે છે. આવું કેવી રીતે સમજવું? તો કે જેવી રીતે જો રાત પડે એટલે સૂર્ય ક્યાં? સૂર્ય દેખાતો નથી આપણને. એનો અર્થ એમ ન કહી શકે કે સૂર્ય નાશ પામી ગયો. એ જ સૂર્ય પાછો સવારે આપણને આવિર્ભૂત થાય છે. સાંજ પડે, સંધ્યા થઈ જાય, રાત પડી જાય એટલે આપણે કઈ સૂર્ય જતો રહ્યો. નથી દેખાતો એનો અર્થ શું થયો? નાશ પામી ગયો એવો નથી. એમ જગત જ્યારે નાશ પામી જાય, પ્રલય થઈ જાય ત્યારે જગત નથી. એ જગત નથી એવું નથી, જગત પાછું આવવાનું છે. અને એટલા માટે જગત કેવું છે? નિત્ય છે, સત્ય છે. સૂર્ય આપણને ન દેખાતો હોય એનો અર્થ એવો નથી કે સૂર્ય છે જ નહીં. સૂર્ય તો છે, પણ સવાર પડશે ત્યારે આપણને એ સૂર્ય દેખાશે. સૂર્ય કેવો છે? હંમેશા રહેલો છે. એમાં જગત પણ કેવું છે? હંમેશા રહેલું છે. અને માટે જગત કેવું છે? સત્ય છે, ધ્રુવમ. અચ્છા, પછી બીજું શું કહે છે? તો કહે છે કે એ પાછી આગળ કલ્પના આપે કે જગત સત્ય છે, અને જેમ સૂર્ય છે એને એક બીજો પાછો એ લોકો ઉદાહરણ આપે કે એ કહે છે કે દરેક વસ્તુ રહેલી છે, કોઈ પણ વસ્તુનો અભાવ નથી. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે ઘડો છે, તો જે ઘડો બનો એ ઘડો ખરેખર બન્યો નથી, પણ ખરેખર શું થયું ખબર છે? જે ઘડાનો અભાવ હતો ને એનો ભાવ થયો. એટલે અભાવ સત્ય છે. એટલે ઘડાનો અભાવ હતો, એ અભાવમાંથી ઘડાનો ભાવ થયો. પણ ઘડો તો હતો જ, પણ કેવો હતો? અભાવ રૂપે હતો. એટલે પેલો કુંભાર જે ઘડો બનાવે તો એને ઘડો બનાવ્યો નથી ખરેખર,
એણે શું કર્યું છે, જે અભાવરૂપ ઘડો હતો એને ભાવરૂપ ઘડો બનાવ્યો. એટલે ખરેખર ઘડાનું સર્જન નથી થતું, ઘડો તો પેલા હતો જ, કોઈ સર્જન નથી થતું. ઘડો પેલા હતો જ, અભાવરૂપે હતો, એ ઘડો હવે ભાવરૂપે થયો. એટલે કોઈ સર્જન નથી થતું. જે છે એ બધું શું છે, નિત્ય જ છે, આવું એમનું માનવું છે. અને આ જગત જે છે એ કોઈ ઉપર આધારિત નથી. જગત છે શું છે, સ્વતંત્ર જગત છે. એવું નથી કે આ જગત છે ઈશ્વર ઉપર આધારિત છે, નહીં, એમાં ઈશ્વર કંઈ વચ્ચે આવતા નથી. આ જગત સ્વતંત્ર છે, એવું એમનું માનવું છે. જગત નિત્ય છે, સત્ય છે. જગત જે છે એ હંમેશા રહેલું જ છે, એનો આવિર્ભાવ થાય છે, અને જ્યારે પ્રલય થાય છે તેનો તિરોભાવ થાય છે. બાકી જગત નથી એવું નથી, જગત તો છે. જેવી રીતે ઘડો જે છે, કુંભાર ઘડો બનાવે, બરાબર સમજો, આ બધી ટેકનિકલ ભાષા છે. ઘડો કુંભાર બનાવે ત્યારે કુંભારે ઘડો ખરેખર બનાવ્યો નથી, કુંભારે ઘડાનું સર્જન નથી કર્યું. આપણે એમ કહીએ કે કુંભારે સર્જન કર્યું ઘડાનું, એ નાના એવું નથી, કુંભાર કાંઈ સર્જન કરતો જ નથી. તો શું થયું કે જે ઘડો અભાવરૂપે હતો, અત્યારે ઘડો નથી એટલે ઘડાનો ભાવ નથી, ઘડાનો ભાવ નથી એટલે શું છે, ઘડાનો અભાવ છે. આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ અહીંયા તમને કોઈને હાથી દેખાય છે, તમે કહો ના નથી દેખાતો, એટલે હાથીનો ભાવ છે કે અભાવ છે, એ હાથીનો અભાવ છે. એમ ઘડો જે છે એ ન હોય ત્યારે ઘડાનો અભાવ છે. અને પછી કુંભાર જ્યારે સર્જન કરે છે, એ કંઈ સર્જન નથી કરતો. જ્યારે કુંભાર ઘડો બનાવે છે ત્યારે ખરેખર ઘડો બનાવતો નથી, પરંતુ અભાવરૂપ જે ઘડો હતો ને એ ભાવરૂપ થયો. જેમ શું થયું કે સૂર્ય જે છે એ સવારે આપણને દેખાય, તો હકીકતે સૂર્ય નહોતો એમ નહીં, પણ જે આપણને અભાવરૂપે નહોતો દેખાતો સૂર્ય, એ ભાવરૂપે પ્રગટ થયો, તિરોભાવ થયો. ખરેખર સૂર્ય નહોતો એવું હતું જ નહીં, એ તો તિરોભાવ થઈ ગયો હતો, હવે આવિર્ભાવ થયો. એમ ઘડો પણ જે શું થયો, આવિર્ભાવ થયો. પેલા તિરોભાવ થઈ ગયો હતો, હવે આવિર્ભાવ થયો. એમાં જગત પણ એવું છે કે આ જગત સ્વતંત્ર છે, અને એ શું થાય છે, તિરોભાવ થાય છે, આવિર્ભાવ થાય છે. એ પોતે સ્વતંત્ર છે, એમાં ઈશ્વર ક્યાંય વચ્ચે આવતો નથી. અચ્છા, અને આ સર્જન કોણ કરે છે, તો પ્રકૃતિ કરે છે. અને પ્રકૃતિ કેવી પાછી, પ્રકૃતિ તો જળ છે, જળ પ્રકૃતિ એ પાછું સર્જન કરનારી, બરાબર. અને હજુ એમાં આગળ એ લોકો એવું કહે છે કે આ જે આત્મા છે ને એ માત્ર ભોગતા છે. આત્મા શું છે, માત્ર ભોગતા છે, આવું એ લોકોનું માનવું છે. અચ્છા, અને આગળ શું કહે છે, બીજા લોકો કહે છે આ બધું માનવાનું કોનું છે, સાંખ્યવાદી છે. સાંખ્યવાદી એવું કહે છે કે જગત નિત્ય છે, પ્રધાન પ્રકૃતિ જળ છે, જગત નિત્ય છે, અને આત્મા કોણ છે, ભોગતા છે. અનેક આત્માઓ છે અને આત્મા ભોગતા છે, આવું બધું એનું માનવું છે. બીજા શું કહે છે, ધ્રુવમ કશ્ચિત સર્વમ સકલમ અપરસ્વ અધ્રુવમ ઇદમ સકલ પરા તું અધ્રુવમ. અને બીજા લોકો એવું કહે છે કે આખું સમગ્ર જગત છે ને કેવું છે, અધ્રુવમ છે. અધ્રુવમ એટલે શું, ધ્રુવ એટલે શું, હંમેશા રહેલું હોય. આ લોકો શું કહે છે કે જગત હંમેશા છે જ નહીં, હંમેશા છે જ નહીં એટલે શું, એક ક્ષણમાં બદલાઈ જાય. વાત સાચી જ છે, આપણે સ્વીકારીએ છીએ, આપણે જોઈએ છીએ કે આ જગત કેવું છે, એક પ્રત્યેક ક્ષણની અંદર બદલાઈ જાય છે, આવું નવું રહેતું નથી. એટલે એ લોકો શું કહે છે કે આખું સમગ્ર સૃષ્ટિ જે છે એ બધી ક્ષણિક છે, આત્મા ક્ષણિક છે. આત્મા આપણે કહીએ કે આત્મા તો નિત્ય નહીં, આત્મા નિત્ય નથી, આત્મા ક્ષણિક છે. એટલે શું થયું ખબર છે, પેલું તમે સાંભળ્યો છે ને, હું નાનો હતો ત્યારે અમારે એક વાર્તા આવતી, એક સ્ત્રી 16 વળગાડ, એવું આવતું. એક સ્ત્રીને 16 વળગાડ થયા. વળગાડ એટલે કોઈ ભૂત પ્રેત પેલો વળગતા હોય ને એ બધું એવું, એટલે એ વાર્તા હતી. એમાં એક સ્ત્રીના આવા 16 વળગાડ થયા હતા. એમ એટલે શું થાય કે એક ક્ષણ હોય ત્યારે એ સ્ત્રી કંઈક વાત કરતી હોય તો બીજી ક્ષણે કોઈ બીજી સ્ત્રી વાત કરતી હોય, ત્રીજી ક્ષણે કોઈ ત્રીજી વાત કરતી હોય. એમ આપણો જે આત્મા જે છે ને એ ક્ષણિક છે. એટલે એક ક્ષણમાં આપણો આત્મા હોય તો કે એક ક્ષણમાં એક આત્મા છે, બીજી ક્ષણે આત્મા બદલાઈ જાય, આત્મા બદલાઈ ગયો. એ કેવી રીતે, એમાં સીધું જ છે, એમાં અમે કહીએ છીએ કે ખોટું નથી. એ લોકો શું કહે, અમે કહીએ છીએ બરાબર સાચું છે. એક દાખલો આપો. શું દાખલો આપો, તો કે ઘરમાં માણસ જાય ત્યારે એનો છોકરો એને શું કહે, પપ્પા આવ્યા.
એટલે છોકરા પાસે જાય ત્યારે એનો આત્મા પપ્પા બની જાય, બરોબર. એની ઘરવાળી પાસે જાય તો એની ઘરવાળી શું કે આ તો મારા પતિ છે, એટલે ત્યારે એનો આત્મા પાછો પતિ બની ગયો, એટલે આત્મા બદલાઈ ગયો. પછી એની મા પાસે જાય તો એની મા એમ કે મારો દીકરો આવ્યો, તો એ જ્યારે મા પાસે જાય ત્યારે એનો ભાવ કેવો છે? દીકરાનો ભાવ છે. એટલે હવે પાછો આત્મા બદલાઈ ગયો, હવે એ દીકરો બની ગયો આત્મા. અને કાર હલાવતો હોય તો ડ્રાઈવર બની જાય, ઓફિસમાં જાય તો સાહેબ બની જાય. એટલે એનો આત્મા બદલાય જ રાખે, સતત બદલાય રાખે. એટલે આત્મા કેવો છે? ક્ષણિક છે. એને કહેવાય ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદી. આ બધા ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદી વાળા છે. અચ્છા, આ બધા આવું કહે છે. એમ જગત પણ ક્ષણિક છે. કેવી રીતે ક્ષણિક છે? આ બધું કેવી ક્ષણિક છે? તો કે આપણને જે બધું જગત દેખાય છે, બરોબર ને, કોઈ માણસ હાલતા દેખાય, ચાલતા દેખાય, બધું આપણને દેખાય, બધું ક્ષણિક છે. કેવી રીતે ક્ષણિક છે? એમાં આપણે સમજવું, એની વાત સમજવી ને, એ આપણને એમ લાગે કે આ તો બહુ સરળ છે. કેમ? આપણે પિક્ચર જોઈએ, તમને તો ખબર છે, જૂના તમે બધા પિક્ચર જોયા હશે, અને એ પિક્ચરની અંદર શું આવે ખબર છે? પેલી પટ્ટી આવતી. હવે તો બધું બંધ થઈ ગયું, પટ્ટી ખબર નથી આવતી હશે કે કેમ, પણ પેલી પટ્ટી આવતી, કચકડાની પટ્ટી, અને એનો આખો રોલ હોય, બરાબર. એટલે એ પિક્ચર આપણને પડદા ઉપર દેખાતું હોય ત્યારે થતું શું હોય? ત્યાં મશીનની અંદર એ કચકડાની પટ્ટી છે એ ફેરવતા હોય, એકદમ ઝડપથી ફેરવે, અને પછી એની અંદરથી પ્રકાશ ફેંકે. એટલે કચકડાની પટ્ટીમાંથી જે પ્રકાશ પડદા ઉપર પડે ત્યારે આપણને એક ચિત્ર દેખાય, બરાબર? ચિત્ર દેખાય. અને એ કચકડાની પટ્ટી એકદમ ઝડપથી ફેરવે ને એટલે આપણને ચિત્ર હાલતું ચાલતું દેખાય છે ને? એ બરોબર છે. વિજ્ઞાનનો નિયમ છે કે 1 સેકન્ડની અંદર જો કોઈ પણ ચિત્ર જે છે 17 વખતથી વધારે વાર બદલી જાય તો આપણી આંખ જે છે એની નોંધ લઈ શકતી નથી. જેમ હું કહું કે આમ હાથ મેં ઉપર નીચે કરું તો તમારી આંખ છે નોંધ લઈ શકે છે. કેમ કે મારો હાથ છે ઉપર નીચે એક ક્ષણમાં 17 વખતથી વધારે વખત ઉપર નીચે થતો નથી. એટલે તમારી આંખ છે એની નોંધ લઈ શકે, પરંતુ 17 વખતથી વધારે જો મારો હાથ ઉપર નીચે થાય તો એની તમે નોંધ ના લઈ શકો. એવી રીતે 17 ચિત્ર એક ક્ષણમાં બદલી જાય તો એ અલગ અલગ ચિત્ર તરીકે તમે જોઈ ના શકો. અને શું થાય? એ એક સરખું જ દેખાય. એટલે પડદા ઉપર આપણને એ ચિત્ર જે છે ખરેખર ચિત્ર જ છે, એક દ્રશ્ય જ છે, પણ એ દ્રશ્ય હલનચલન કરતું લાગે, અને એ હલનચલન કરતું લાગે એનું જ નામ ફિલ્મ. એ ફિલ્મમાં જે એની અંદર શું થાય છે? 1 સેકન્ડમાં 17 પટ્ટી, 17 પિક્ચર, 17 ચિત્ર એ હલી જાય છે. જો એની સ્પીડ ઓછી કરી નાખવામાં આવે તો આપણને બધાય જુદા જુદા દેખાય. એવું જ છે. શું થાય છે? એક ક્ષણમાં 17 ચિત્ર બદલાઈ જાય છે. એટલે આપણને એ હલતું ચલતું લાગે છે, બાકી ખરેખર તો શું છે? એક જુદા જુદા ક્ષણિક એક ટુકડા જ છે. એમ આખું આ સૃષ્ટિ, આખું આ જગત છે ને એ બધું ક્ષણિક જ છે. આપણને આવું લાગે છે, પણ એ તો શું છે? એક ક્ષણમાં ઘણું બધું બદલાઈ જાય છે. એટલે આપણને સત્ય લાગે, નિત્ય લાગે, હલતું ચલતું લાગે, બધું લાગે, પણ હકીકત શું છે? આ બધું ક્ષણિક જ છે. બીજા કે છે કોણ છે? તો કે છે વૈશેષિકો છે. એ બધા કે અમુક પદાર્થો નિત્ય છે, આત્મા નિત્ય છે, પ્રધાન પ્રકૃતિ નિત્ય છે, જગત છે, આવું બધું નિત્ય કહે, એને કહેવાય વૈશેષિકો. આ બધા પોતપોતાના દર્શન છે. ધ્રુવમ કશ્ચિત સર્વમ સકલમ પરસ્વ ધ્રુવમિદમ પરો ધ્રવ્યા ધ્રવ્યે. પરોહ, પરહ એટલે બીજા લોકો શું કહે છે? ધ્રવ્યા ધ્રવ્યે. ધ્રવ્યા ધ્રવ્ય એટલે શું? ધ્રવ્ય એટલે નિત્ય, અધ્રવ્ય એટલે અનિત્ય. કોક એમ કહે છે કે જગત નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે, એવું પણ માનનારા છે. આવા બધા જુદા જુદા માનનારા છે. જગતિ ગદથી વ્યસ્ત વિષયે. વ્યસ્ત વિષય એટલે આવા વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા. એક વર્ણન આવું કરે, બીજું વર્ણન આવું કરે. આ બધા વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા પાછા એક જ જગ્યાએ વર્ણન કરે છે. જગતિ ગદથી વ્યસ્ત વિષયે. જગતી એટલે જગતના વિષયમાં, ગદતી એટલે કહે છે. જગતના વિષયમાં બધાનો મત શું છે? જુદો જુદો છે. વૈશેષિકોનો મત જુદો છે, સાંખ્યનો મત જુદો છે, પતંજલિનો મત જુદો છે, વૈશેષિકોનો મત જુદો છે, ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીનો મત જુદો છે. આવા બધા અનેક પ્રકારના
મત રહેલા છે. સમસ્તે તસ્મિન પુરમથન તૈર્વિસ્મિત ઇવ. સમસ્તે તે તસ્મિન, આ બધાની અંદર શું થાય છે? વિસ્મિત ઇવા, હું જાણે કે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાઉં છું. કેવું છે આશ્ચર્યચકિત? શા માટે થાય છે? તો કહે છે કે ખરેખર આમાં સત્ય શું છે શું ખરેખર કે એક જગ્યાએ એક દોરડી પડેલી છે બગીચામાં. એક જગ્યાએ એક દોરડી પડેલી છે બગીચામાં. ઘણા બધા માણસો આવતા હોય એટલે બધા આવ્યા એટલે બધાએ દોરડી જોઈ, બરાબર છે, દૂરથી. સંધ્યાનો સમય હતો એટલે કોઈ કહ્યું કે આ તો સર્પ છે. એને દોરડી દેખાણી જ નહીં. એને શું થયું કે આ તો સર્પ છે. એટલે એને બીજાને કીધું કે જુઓ જુઓ અહીંયા સર્પ છે. એટલે બીજા 4 જણા આવ્યા, હા સર્પ છે. એટલે એક કે મને લાગે છે કે આ કોબરા લાગે છે, કિંગ કોબરા લાગે છે. બીજું કે ના ના આ તો પેલો બિનઝેરી સર્પ છે, ઝેરી નથી. પછી ત્રીજો એમ કે ના ના એનું મોઢું જુઓ, મોઢા ઉપરથી ફેણ દેખાય છે એટલે આ ઝેરી જોવો જોઈએ. ત્રીજો કે ના ના એની પૂંછડી જુઓ, એની પૂંછડી બહુ લાંબી છે એટલે આ ઝેરી નહીં હોય. ત્રીજો કે ના ના એના ભીંગડા જુઓ, આમ કાળા કાળા લાગે છે એટલે આ ઝેરી હોવો જોઈએ. એટલે બધા શું છે પોતપોતાની રીતે પોતપોતાના મંતવ્યો કરે છે. એટલે પેલો કે અમે જોયું છે કે આટલા આટલા ઝેરી સર્પો છે. બીજો કે મને ખબર છે આટલા આટલા બિનઝેરી સર્પો છે. તો કે આપણને ખબર કેમ પડે કે આ ઝેરી છે કે બિનઝેરી છે? તો કે આપણે એક કામ કરીએ, બધા બેસીને ચર્ચા કરીએ કે આ સર્પ ઝેરી છે કે બિનઝેરી છે. એટલે બધા ભેગા થયા, બધા બેસીને ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ આ સર્પ છે ખરેખર તો બિનઝેરી જ લાગે છે. એટલે આવું બધું ચર્ચા બધું થવા માંડી. આ બધું ચર્ચા થવા માંડી ત્યાં એક જણો બીજો આવ્યો કે ભાઈ તમે ખોટી ચર્ચા કરવામાં, આ તમે આટલા બધા ભેગા થઈને ઝેરી છે ને બિનઝેરી છે ને આ સર્પ છે ને કોબરા છે ને ફલાણા છે, તમે બધી ચર્ચા કરો છો, આ સર્પ જ નથી, આ તો લાકડી પડી છે. એટલે એક બીજાની માન્યતા પછી શું છે કે આ તો લાકડી છે. એ ત્રીજો આવ્યો કે ભાઈ લાકડી એ નથી, સર્પે નથી. આ ઉનાળાનો સમય હોય ને એટલે પેલી ધરતી હોય ને ફાટી જાય, થોડી સુકાઈ જાય એટલે ફાટી જાય, એટલે ખાલી આ ભૂજિદ્ર છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. ચોથી માન્યતા એટલે કે નાના ભૂજિદ્ર આવું થોડું હોય. પેલો કે નાના લાકડી જ છે, પેલો કે નાના સર્પ જ છે. આવી બધી માન્યતાઓ ચાલતી. વળી એક જણો આવે ને કે નાના ભાઈ એવું કાંઈ નથી, આ તો કંઈક પુષ્પની માળા હોય એવું લાગે છે. જો એની અંદર આમ જુદું 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 લાગે છે. એટલે આ કંઈક પુષ્પની માળા કોની પડી ગઈ હોય ને એવું લાગે છે. કેમ કે પુષ્પની માળા હોય તો જરાક વાંકી ચૂકી લાગે. આ જો પડી ગઈ હોય તો વાંકી ચૂકી લાગે, તો આ વાંકી ચૂકી જ લાગે છે. એટલે નક્કી આ પુષ્પની માળા છે. હવે એની અંદર એક વ્યક્તિ એવી હતી કે જેને ખબર છે. શું ખબર છે? કે આ ખરેખર તો દોરડી છે. હવે આ બધા આટલી ચર્ચાઓ કરતા હતા, આટલી મગજમારી કરતા હતા, હવે પહેલાથી રહેવાય? જેને ખરેખર સત્યનું ભાન છે રહી શકે? એ ન જ રહી શકે. એ કે એલા તમે હું બધી આ ચર્ચા કર કરો છો? આ ખરેખર ભૂછિદ્ર નથી, લાકડી નથી ને સર્પે નથી. આ તો શું છે ખરેખર? તો આ તો માત્ર દોરડી છે. એ બોલ્યા વગર ન રહી શકે, એ કહ્યા વગર ન રહી શકે. એમ અહીંયા કહે છે કે આ બધા સમસ્તે તે તસ્મિન પુરમદન તૈર વિસ્મિત એવા, આનાથી વિસ્મિત થયેલો એવો હું મારાથી રહી ન શકા. અને મારાથી શું થઈ ગયું? સ્તુવંજીફેમી ત્વામ, તમારી હું સ્તુતિ કરું છું. સ્તુવંજીફેમી, તમારી સ્તુતિ કરનારો એવો હું, જે તમારી સ્તુતિ કરતા એવો હું, એવા મને શું કહે છે? ન જીહ્રેમી. જીહ્રેમી એટલે મને લજ્જા નથી આવતી, મને લાજ શરમ નથી આવતી. હું તો શું કરું છું? ભગવાનની સ્તુતિ કરું છું. શું કામ એવું કહે છે કે મને લાજ શરમ નથી આવતી? કે ભગવાન તમારી મહાનતા, તમારી વિભૂતિ તો અનંત છે, બરાબર, પણ સાચો હું તમને જાણું છું કે તમે ખરેખર આમાંના એકેય નથી. જે લોકો આ બધી ચર્ચાઓ કરે છે આત્મા વિશેની, પરમાત્મા વિશેની, આમાંના તમે એકેય નથી. ખરેખર તો તમે ક્ષણિકે નથી, બરાબર છે. તમે આવા વૈશેષિક જેવું વર્ણન કરે છે કે અનેક આત્માઓ છે, એવાય તમે નથી. તમે તો ખરેખર પરમાત્મા છો એવું હું જાણું છું. અને એટલા માટે મારાથી તમારી સ્તુતિ કર્યા વગર રહી નથી શકાતું. હું તમારી સ્તુતિ કરું છું. ન ખલુ દૃષ્ટા મુખરયતા. મુખરતા, દૃષ્ટા મુખરતા. મુખરતા એટલે શું?
આ વાણી એવી છે ને કે એ દૃષ્ટ છે. દૃષ્ટ એટલે શું? એનાથી રહેવાયું નહીં. ઘણી વખત હોય ને કે માણસ બોલ્યા વગર રહી ન શકે, એમ અહીંયા કવિ કહે છે કે મારાથી બોલ્યા વગર રહેવાતું જ નથી. હકીકત શું છે? હકીકત એ છે કે આ બધા કેવા છે તો કે પેલા 5 અંધ માણસ હોય અને એને કહ્યું કે જાઓ આ સામે એક વસ્તુ પડી છે, હવે છે તમે કયો આ શું છે? હકીકત એ વસ્તુ શું હતી? હાથી હતો. એટલે 5 જણા ગયા, એકના હાથમાં દોરડી આવી, એને પૂછ્યું કે આ વસ્તુ છે એ હાથી છે. હાથી કેવો છે? એક માણસ કહે કે એ તો દોરડી જેવો છે. હાથી શું દોરડી જેવો છે? ના. બીજાને પૂછ્યું કે હાથી કેવો તને લાગ્યો? તો કે મને તો ભીખ જેવો લાગ્યો. એટલે એને શું કર્યું? પીઠ ઉપર હાથ ફેરવો હતો, પેટ ઉપર હાથ ફેરવો હતો, એટલે એને ભીખ જેવો લાગ્યો. એક જણાને પૂછ્યું તને કેવો લાગ્યો? તો કે મને તો હાથી થાંભલા જેવો લાગ્યો. તો શું હાથી થાંભલો છે? થાંભલા જેવો છે? ના, પણ એને શું લાગ્યો? થાંભલા જેવો લાગ્યો. એક જણાને પૂછ્યું તને કેવો લાગ્યો? કે મને લાકડી જેવો લાગ્યો. કેમ? એને ઓલી પેલો હાથીનો દાંત હતો, દાંત પકડ્યો હતો. એક જણાએ સૂંઢ પકડ્યું. તો બધાને હાથી જુદો જુદો લાગ્યો. કેમ? કેમ કે આમાંના કોઈ પાસે સંપૂર્ણ દર્શન નહોતું. બધા પાસે કેવું હતું દર્શન? એક પ્રકારનું, જેને કહેવાય ને એક દ્રષ્ટિકોણથી એ લોકો સાચા આવે, અમુક દ્રષ્ટિબિંદુથી. જ્યારે આ જગતને જુદા જુદા દ્રષ્ટિબિંદુથી જોવામાં આવે ને તો આ બધા આપણને સાચા લાગે, પણ ઓવરઓલ જોવામાં આવે તો બધા ખોટા થશે. જેમ પેલી અંધ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે હાથી થાંભલા જેવો છે, તો એના દ્રષ્ટિકોણથી એ સાચો જ માણસ. કેમ? કેમ કે એને પગને અડ્યો હતો એટલે એને થાંભલા જેવો લાગ્યો, પણ હકીકતે હાથી થાંભલા જેવો છે. એક માણસ કહે છે કે મને હાથી દોરડી જેવો લાગ્યો, તો એના દ્રષ્ટિકોણથી સાચો છે. કેમ? કે એને જ્યાં સ્પર્શ કર્યો એને દોરડી હાથમાં આવી, પૂંછડી હાથમાં આવી, એટલે એ કહે છે હાથી દોરડી જેવો છે. બરાબર છે, પણ એનું દર્શન પણ કેવું છે? સંપૂર્ણ સત્ય નથી. એમ આ બધા દર્શનો છે એ બધાએ પોતપોતાના જુદા જુદા દ્રષ્ટિબિંદુથી જોયેલું છે. બધા પોતપોતાના દ્રષ્ટિબિંદુથી જોવે છે અને ઉદાહરણ આપે છે. જેમ કે સૌથી પહેલા જેને સત્યનું ઉદાહરણ આપ્યું કે આ જગત સત્ય છે, એને શું કહ્યું કે જગત સત્ય છે. કેવું છે? તો કે આવિર્ભૂત થાય છે અને તિરોભાવ થાય છે. જેવી રીતે સૂર્ય છે, એ સૂર્ય તો રહેલો જ છે, હંમેશા હોય છે, પરંતુ રાત્રે સૂર્ય નથી દેખાતો આપણને. એટલે રાત્રે સૂર્યનો શું થઈ ગયો? તિરોભાવ થઈ ગયો. સવાર પડે પાછો સૂર્ય દેખાય છે. સૂર્ય તો હંમેશા છે, એમાં જગત હંમેશા છે, સત્ય છે. એને એક જગતના ઉત્પત્તિ અને પ્રલયના દ્રષ્ટિકોણથી જ જોયું જગત, બધા દ્રષ્ટિકોણથી નથી જોયું. એટલે આમ બધા જે જુદા જુદા લોકો છે એમાં શું છે? એમાં કંઈક સત્ય છે. એવું નથી કે બધા સંપૂર્ણપણે ખોટા છે, કંઈક સત્ય છે એનામાં, પરંતુ સંપૂર્ણ સત્ય નથી. અને થોડુંક સત્ય આપણે કોકને કહીએ એનાથી સંપૂર્ણ દર્શન થતું નથી. સામેની વ્યક્તિને તમે સંપૂર્ણ સત્ય જે છે એ ન બતાવી શકો. એટલે આ બધા દર્શનો કેવા છે? આ બધા ખોટા દર્શનો છે. સંપૂર્ણ સત્ય જે છે, ઈશ્વરનું સંપૂર્ણ સત્ય છે, આત્માનું સંપૂર્ણ સત્ય છે, એ નથી સમજાવી શકતા. અને આ બધા દર્શનો કેવા છે? બધાની અંદર અનેક પ્રકારની મર્યાદાઓ રહેલી છે. એ લોકો પોતાના દ્રષ્ટિકોણથી વાત કરે તો આપણે એમ લાગે કે વાત સાચી છે, પરંતુ ખરેખર સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિકોણથી આપણે જોઈએ તો એ બધા કેવા છે? એ બધા ખોટા પડે છે. ખરેખર તો આ જગત કેવું છે? મિથ્યા છે. મિથ્યા છે એટલે શું? મિથ્યા કોને કહીએ? તો જે પહેલા હતું નહીં, હવે પછી રહેવાનું નથી, અત્યારે આપણને અનુભવ થાય તો આપણે એને કહીએ મિથ્યા છે. બરાબર ને? મિથ્યાનું વ્યાખ્યા શું છે? મિથ્યા એટલે વસ્તુ નથી એવું નહીં, વસ્તુ છે ખરી, પરંતુ પહેલા હતી નહીં, હવે પછી આવીને એવી રહેવાની નથી, એટલે પછી રહેવાનું નથી, પણ અત્યારે એ વર્તમાન કાલે તિષ્ઠતી, જે વર્તમાન કાળમાં આપણને અનુભવ થાય છે એને આપણે મિથ્યા કહીએ છીએ. અથવા તો જે વસ્તુ પોતાની ઉપર આધારિત નથી, એને કોકના બીજાનો આધાર લેવો પડે છે, એને આપણે કહીએ મિથ્યા. જેવી રીતે ઘરેણા છે એ મિથ્યા છે, સોનું છે એ સત્ય છે. ઘરેણાની ઉત્પત્તિ થાય છે, ઘરેણાનો નાશ થાય છે, સોનું હંમેશા રહે છે. અત્યારે ઘરેણા છે, પહેલા હતા નહીં, હવે પછી રહેવાના નથી, પણ સોનું પહેલા હતું, અત્યારે છે ને પછી રહેવાનું છે. સોનું ત્રણેય કાળમાં છે.
એટલે જગતની ઉત્પત્તિ છે, સ્થિતિ છે, નાશ છે. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ નાશ છે એટલે મિથ્યા છે. એ વસ્તુ જે લોકો નથી જાણતા સત્ય રીતે, એ લોકો આવી બધી ચર્ચાઓ કરે છે. શું કહે છે? કોઈ કહે છે ધ્રુવમ કશ્ચિત સર્વમ સકલમ પરસ્વ ધ્રુવમિદમ પરો દ્રવ્યા દ્રવ્ય પર. એટલે બીજા લોકો કોઈ કહે છે કે નિત્ય છે ને અનિત્ય છે. એવું છે પાછું, નિત્ય અનિત્ય. જગતી ગતિ વ્યસ્ત વિષયે, જગતના વિષયમાં આવું વિરોધાભાસી એ બધાના વાક્યો જોવા મળે છે, અને પાછા બધા એકબીજાના વિરોધાભાસી છે. અચ્છા, સમસ્તે તસ્મિન પુરમથન તૈર વિસ્મિત એવા. આ બધાની અંદર જે મારી વાણી જે છે એ આ બધાની વાતો સાંભળીને વિસ્મિત થયેલો એવો હું છું. હું શું કરું છું? સ્તુવન જીહ્રેમી ત્વામ, ત્વામ સ્તુવન જીહ્રેમી. તમારી સ્તુતિ કરનારો એવો હું, ન જીહ્રેમી, હું લજ્જા પામતો નથી. નનુ ખલુ દૃષ્ટા મુકરતા. અમારી નિર્લજ જે વાણી જે છે એ બહાર સરી પડે છે. એટલે હું ભગવાન તમારી સ્તુતિ કરું છું, એ કહેવા માંગે છે અહીંયા. અચ્છા, આગળ જે છે જુઓ 10મા શ્લોકની અંદર તવૈશ્વર્યમ યત્નાત તવૈશ્વર્યમ યત્નાત યદુપરિ વિરિંચિર્હરિરદઃ યદુપરિ વિરંચિર્હરિરદઃ પરિચ્છેતુમ યાતા વનલમનલસ્કંધવપુષઃ પરિચ્છેતુમ યાતા વનલમનલસ્કંધવપુષઃ તતો ભક્તિ શ્રદ્ધા તતો ભક્તિ શ્રદ્ધા ભરગુરુ ગૃણભ્યામ વિરિષયત ભરગુરુ ગૃણભ્યામ ગિરિષયત સ્વયં તસ્થેતાભ્યામ સ્વયં તસ્થેતાભ્યામ તવ કિમનુવૃત્તિર્ન ફલતી તવ કિમનુવૃત્તિર્ન ફલતી. આ 9મા શ્લોક સુધીની અંદર ભગવાનના જે નિર્ગુણ સ્વરૂપ જે છે એની ચર્ચા થઈ. હવેના પછીના શ્લોકની અંદર ભગવાનના સગુણ સ્વરૂપની ચર્ચા થશે, જેની અંદર શિવ મહાપુરાણમાંથી અમુક અંશો લેવામાં આવ્યા છે, અને અહીંયા એ થોડીક કથા આવે છે. શું કહે છે? તવ ઐશ્વર્યમ યત્નાત, તવ ઐશ્વર્યમ યત્નાત. તમારું જે ઐશ્વર્ય જે છે એ યત્નાત એટલે પ્રયત્નપૂર્વક, યત યદ ઉપરી વિરંચી હરિહિ અધઃ. તમારું ઐશ્વર્ય જે છે એને માપવા માટે, પરિચ્છેતુમ, પરિચ્છેતુમ એટલે માપવા માટે થઈને ગયા હતા. કોણ કોણ ગયા હતા? તો કે છે ઉપરી વિરંચી. ઉપરી એટલે ઉપર, વિરંચી એટલે બ્રહ્માજી, અને હરિહિ અધઃ એટલે હરિ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન નીચે ગયા હતા. અધઃ એટલે નીચે ગયા હતા. યતો યતો અનલ મલલ સ્કંદ વપુષઃ.
અનલ મનલ સ્કંદ વપુષ, એટલે એમની સામે એક તેજનો પુંજ જે ઉત્પન્ન થયો હતો, એ તેજના પુંજ રૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા હતા. વપુષ, ભગવાનનો એક તેજ પુંજ રૂપી અવતાર હતો. ભગવાને એક તેજનું પુંજ ધારણ કરી લીધું. એવું તેજનો પુંજ હતો કે જેનો ઉપર ક્યાં છે એ ખબર નથી પડતી અને નીચે ક્યાં છે એ ખબર નથી પડતી. એનો છેડો નહોતો દેખાતો નીચે, એની ઉત્પત્તિ નીચે નથી દેખાતી અને ઉપર એનો કંઈ છેડો નથી દેખાતો. એવો મોટો બધો અનલ મનલ સ્કંદ વપુષ, એવો સ્કંદ વપુષ, સ્કંદ એટલે મોટું દિલ, વપુષ એટલે શરીર. ભગવાને એવું મોટું શરીર ધારણ કર્યું, કેવું સ્તંભ જેવું શરીર ધારણ કર્યું કે જેનો ઉપલો છેડો નથી દેખાતો, જેની શરૂઆત નીચે ક્યાંથી થઈ જે દેખાતી નથી. બરાબર છે? એવા ભગવાન પ્રગટ થયા. એને માપવા માટે થઈને બ્રહ્માજી ઉપર ગયા અને વિષ્ણુ ભગવાન નીચે ગયા. વિષ્ણુ પુરાણની અંદર આવી કથા આવે છે કે ભગવાન વિષ્ણુ જે છે શેષ શૈયા ઉપર સૂતા હતા. એ સમયે બ્રહ્માજી આવે છે, ભગવાનની આંખો બંધ છે, બ્રહ્માજી આવીને ઊભા છે. બ્રહ્માજીને એમ થયું કે મારું અપમાન કર્યું વિષ્ણુએ. બધી કથા છે. હા, આવું ભગવાનને આવું થાય નહીં, પણ આ બધી કથા છે. એનું રહસ્ય સમજવાનું હોય છે. કથા સામાન્ય માણસને સમજાવવા માટે હોય છે. જેમ આપણે નાના બાળકને કહીએ ને કે એક હતો વાંદરો ને એક હતો સિંહ. એક વખત વાંદરાએ સિંહને થપાટ મારી દીધી, એટલે સિંહ છે વાંદરાની પાછળ પડ્યો અને વાંદરાએ છાપું લઈને બેસી ગયો. બરાબર? અને સિંહ આવીને પૂછ્યું છાપામાં શું છે? તો કે કોની વાત કરો છો? પેલા વાંદરાએ સિંહને થપાટ મારી એની વાત કરો છો? તો કે લે એટલી વારમાં છાપામાં આવી ગયું. સિંહ પાછો ગયો. એવું શું છે? વાર્તા છે. બરાબર છે? નાના બાળકોને સમજાવવા માટે. એમ ઉત્તમ અધિકારીને સમજાવવા માટે આગલા શ્લોક હતા કે જેની અંદર ભગવાનના નિર્ગુણ સ્વરૂપની ચર્ચા હતી. હવે જે લોકો મંત અને મધ્યમ અધિકારી છે એ લોકો ઈશ્વરના સ્વરૂપને સમજી શકે એટલા માટે આવી કથાઓ હોય છે. એ કથાની અંદર શું આવે છે? અહીંયા કથા એક કહે છે, કથાની અંદર આવે છે કે વિષ્ણુ ભગવાન શેષ શૈયા ઉપર સૂતા છે. બ્રહ્માજી આવે છે, વિષ્ણુ ભગવાન આંખો કંઈ ખોલતા નથી, એ તો સૂતા જ છે. થોડી વાર પછી વિષ્ણુ ભગવાન આંખો ખોલે છે એટલે બ્રહ્માજી કહે છે વિષ્ણુ ભગવાનને કે તમે મારું અપમાન કર્યું છે. તમે મને ખરેખર હું આવું એટલે તમારે મને બેસવા માટે આસન આપવું જોઈએ, મારું સન્માન કરવું જોઈએ. એને બદલે તમે મને કંઈ કહ્યું નહીં, મારું અપમાન કર્યું. એટલે વિષ્ણુ ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્માજી તમે તો મારા નાભી કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયા છો, એટલે તમારા કરતાં તો હું પુરાણો કહેવાઉં, મારામાંથી તમે ઉત્પન્ન થયા છો, એટલે તમારા કરતાં મોટો તો હું કહેવાઉં, એટલે મારે તમારું સન્માન કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. અને એ બધી વાતો કરતા હતા. એટલે બ્રહ્માજી કે હું મોટો છું, વિષ્ણુ ભગવાન કે હું મોટો છું, આ બધી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. એ સમયે અચાનક ત્યાં એક પ્રકાશનો પુંજ જે છે પ્રગટ થયો. બે ઉપર નીચે જોયું તો ક્યાંય છેડો નથી દેખાતો. બે નક્કી કર્યું કે ચલો આપણે બે એનો છેડો શોધી આવીએ. તમે ઉપર જાઓ, હું નીચે જાઉં. જે છેડો શોધી આવે એ મોટા. તો બે છેડો શોધવા ગયા. બ્રહ્માજી ઉપર ગયા, વિષ્ણુ ભગવાન નીચે ગયા. જાતા ગયા નીચે, વિષ્ણુ ભગવાન બહુ નીચે ગયા પણ ક્યાંય એનો છેડો ના મળ્યો. અને બ્રહ્માજી ઉપર ગયા, એને પણ ક્યાંય છેડો ના મળ્યો. પછી અંતે બે ભાષા આવે છે. વચ્ચે નાનકડી વાર્તા આવે છે પણ એ વાર્તા કંઈ જોવા નથી મળતી. પણ બ્રહ્માજી શું કરે છે, ત્યાંથી ઉપરથી કેતકીનું ફૂલ પડતું હોય છે. એટલે કેતકીના ફૂલને પડે છે કે તું ક્યાંથી પડે છે? તો કે મને ખબર નથી, હું કેટલાય સમયથી પડે જ રાખું છું. આ પ્રકાશનો પુંજ ત્યાંય હતો, એટલે ક્યાં આનો છેડો છે તો મને ખબર નથી. તો કે એક કામ કર, શું કે તું મારો સાક્ષી બની જા કે મેં આ પ્રકાશના પુંજનો છેડો જોયો છે એવું તું સાક્ષી પૂરી દેજે. હા ભલે. બ્રહ્માજીને બનાવી ગયા, ખોટું બોલાવ્યું. વિષ્ણુ ભગવાન નીચેથી ઉપર આવ્યા, બ્રહ્માજી પાછા ઉપરથી નીચે આવ્યા, બંને ભેગા મળ્યા. એટલે બ્રહ્માજીએ વિષ્ણુ ભગવાનને પૂછ્યું તમે છેડો શોધી આવ્યા? એટલે વિષ્ણુ ભગવાન કે ના, મને છેડો નથી મળ્યો. બ્રહ્માજી કે મને મળી ગયો. એમ તમને મળી ગયો છે નહીં કોઈ સાબિતી? તો કે આ કેતકીનું ફૂલ છે જો. એ કહે છે કે હા એ વાર્તા છે,
એનું ધ્યાન રાખજો પાછું, પછી મને પાછા બીજા પ્રશ્નો ના કરશો. એટલે કેતકીનું ફૂલ કહે છે કે હા સાચી વાત છે, બ્રહ્માજી એનો છેડો જોયો છે. હકીકતે જોયો નહોતો, પરંતુ બંને એ જે પ્રકાશનો પુંજ જે હતો એની સ્તુતિ કરે છે. 100 વર્ષ સુધી સ્તુતિ કરે છે. 100 વર્ષ પછી ભગવાન પ્રગટ થયા શિવજી, અને એમને આ જે જ્ઞાન છે એ બધું આપ્યું, એમની સમજ પ્રગટ થયા. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે આ બંને દેવતાઓ જે છે, વિષ્ણુ ભગવાન અને બ્રહ્માજી, તમારું ઐશ્વર્ય જે છે એને માપવા માટે બ્રહ્માજી ઉપર ગયા હતા અને વિષ્ણુ ભગવાન નીચે ગયા હતા, પણ તમને કોઈ જાણી ન શક્યું. ક્યાં સુધી જાણી ન શક્યું? જ્યાં સુધી માણસની અંદર અહંકાર રહેલો છે ને, કે હું જઈને શોધી આવીશ, ત્યાં સુધી ભગવાન મળતા નથી. જ્યાં પેલો અહંકાર રહેલો છે ને, કે હું મેળવી લઈશ ને, હું કરી નાખીશ ને, હું બધું કરી, ત્યાં નથી મળતા. પરંતુ કેવી રીતે મળે છે એ છેલ્લી 2 લાઈનમાં કહીએ. શું કહે છે? તતો ભક્તિ શ્રદ્ધા ભર ગુરુ ગૃણદ્યામ ગિરીશાય. જ્યારે એ લોકોએ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક, અત્યંત ભક્તિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એમની સ્તુતિ કરી, ત્યારે સ્વયં તસ્થે તાભ્યામ, એ પરમાત્મા છે ગિરીશા, એ ગિરીશ એટલે પરમાત્મા. એ જે ગિરીશા એટલે ગિરીશના 2 અર્થ છે. એક ગિરેહે ઈશા, ગિરો ઈશા. એક ગિરીશનો અર્થ એવો થાય છે કે જે પર્વત ઉપર સૂતા છે, જે પર્વત ઉપર સૂતા છે, અને બીજા જે પર્વતની અંદર છે, ગિરવ પર્વતની અંદર છે, સર્વના પર્વતની અંદર એટલે સર્વના હૃદયની અંદર છે. અને એટલે પરમાત્મા જે 2 રૂપે છે, આપણા અંતર્યામી રૂપે પણ છે અને બહાર પણ પરમાત્મા છે. એટલે ભગવાનના 2 નામ છે. એક તો ગિરીશ એટલે રી દીર્ઘ ગિરીશા, અને બીજો રી રસ્વ ગિરીશા. અહીંયા ગિરીશ છે, રસ્વ છે. તો જે પરમાત્મા જે છે પર્વત ઉપર સૂતા છે, અર્થાત જેનું ભગવાનનું સ્થૂળ શરીર છે, એ પરમાત્મા જે છે એ સ્વયં તાસ્તે તાભ્યામ, એ સ્વયં પરમાત્મા પોતાની સંકલ્પ શક્તિથી એમની સામે પ્રગટ થયા. તમકીમન વૃત્તિર ન ફલતી. અર્થાત કહેવાનો આશય એ છે કે જ્યારે વ્યક્તિ શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક જ્યારે સેવા કરે છે ને, ત્યારે પરમાત્મા એની સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. અર્થાત જે વ્યક્તિ શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક જો સેવા નથી કરતી, તો ભગવાન એની પાસે પ્રગટ નથી થતા. અને એટલા માટે જ આપણે શું કહીએ કે સૌથી પહેલાં શું જોઈએ? અંતઃકરણની શુદ્ધિ આવશ્યક છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ ક્યારે આવે? શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક જ્યારે ઈશ્વરનું જ્યારે પૂજન કરવામાં આવે છે, શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક જ્યારે એ પોતાના જે ફરજો બજાવવામાં આવે છે, એ કર્મયોગ જે છે, કર્મયોગ એટલે ભગવાનની ભક્તિ. જ્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિ થતી નથી, ત્યાં સુધી હૃદયની શુદ્ધિ નથી થતી. હૃદયની શુદ્ધિ નથી થતી ત્યાં સુધી ભગવાન આપણી સામે પ્રગટ નથી થતા. આ બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ભગવાન બંને શ્રદ્ધાપૂર્વક અનેક વર્ષો સુધી, 100 વર્ષો સુધી એમની તપશ્ચર્યા કરી. કેવી રીતે? શ્રદ્ધા ભક્તિ શ્રદ્ધા ભરગુરુ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી યુક્ત થઈને કેવી પાછી એમની છે? ગુરુ. ગુરુ એટલે એકદમ વજનદાર, ભારે. અત્યંત શ્રદ્ધા ભક્તિથી જ્યારે એમણે કહ્યું, ત્યારે સાક્ષાત ભગવાન સ્વયં તસ્તે તાભ્યામ એની સામે પ્રગટ થયા. તમ કિમન વૃત્તિર ન ફલતી. અર્થાત એ ભગવાન જો તમારી સેવા કરે તો શું એનું ફળ નથી મળતું? ફળ અવશ્ય મળે છે. ત્યાર પછીના શ્લોકની અંદર રાવણની ચર્ચા છે. રાવણ વિશેની વાર્તા છે. આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.